So good morning, students. So the last class we discussed regarding this VA characteristics of a diode. At the same time, we discussed what is happening in forward biasing and reverse biasing. So one more point I need to add over here. So we will start with this VA characteristics, VI characteristics of PN junction diode. So you know that we have drawn this VA characteristics in two quadrants, that is in first quadrant, that is the forward characteristics, and in the third quadrant, that is this is forward voltage, this is forward current, and this is called reverse voltage, and this is called reverse current. And I told that diode will be properly working and properly conducting in the forward biased condition or in the first quadrant, and this current will be called as what? Majority current. Majority current, capital I, the current the diode. But in the forward biased case, the diode is conducting and getting the proper value of current over here. The proper value of current is there, and this voltage is called knee voltage, and that is provided by the proper barrier potential. Just refer the notes regarding barrier potential in the textbook so that you will get idea regarding what is barrier potential. I told that. And due to this, we are getting this knee voltage. So, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ ഡയോഡ് ആദ്യം വോൾട്ടേജ് സീറോ, കറണ്ട് സീറോ, വോൾട്ടേജ് സീറോ, കറണ്ട് സീറോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കറണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമംസിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ദിസ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട്, ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾഡ് 0.7 ഫോർ സിലിക്കൺ ഡയോഡ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ knee voltage ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് what about happening in the reverse biased condition or in the third quadrant? Third quadrant, when you're plotting, I told that diode doesn't conduct. So ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് എന്ന് പറയും. സോ ഇവിടെ ഈ കറണ്ട് I0, ഈ I0ക്ക് രണ്ടുപേര് പറയാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. കാരണം കറണ്ട് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതെല്ലാം മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് reverse biased conditionil the current is called minority current, and that is provided by only the minority carriers. അന്നേരം ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു മില്ലി ആംപിയർ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ഫോർ മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് വളരെ ഫീബിൾ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ that will be around nano amperes or micro amperes. Nano amperes nano amperes means 10⁻⁹, and micro amperes means 10⁻⁶, milliampere means 10⁻⁻3. You know that. So these are the different parameters while we are discussing the VA characteristics. So reverse biased condition, the diode doesn't conduct, so the amount of current will be very feeble, that is called minority current, I0. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡയോഡിന്റെ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ അത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു. I equal to I0 into e raised to V by eta Vt minus 1. So check the numerical problems regarding this current diode current equation. So this is the things that we are discussing in the VI characteristic. So, but here for now case, I will be only focusing on this reverse characteristics. Our reverse characteristics now the കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. This is called reverse voltage, and this is called reverse current. ഞാൻ ആ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. സോ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫീബിൾ കറണ്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും, ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ റിവേഴ്സ് ബയസ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാണ്. വി ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദിസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്. ഇങ്ങോട്ട് ഇത് സീറോ ആണ്, സോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ്. സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇഫ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി ആർ റെപ്രസെന്റ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ് ഇൻക്രീസസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനകത്ത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാരിയർ, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാരിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാരിയർ ഇൻക്രീസസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ്? വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാരിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബാരിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയോഡ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡിന്റെ യൂസേജ് കട്ട് ആവും. ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പറയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ഡയോഡ് ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആവും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ.
അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകും. സോ ഈ റീജിയനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എത്ര റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ്, കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കത്തില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ടിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം പോകും. അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയും. സോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഡയോഡ് പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മോർ ആൻഡ് മോർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ. ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഡയോഡ് യൂസേജ് മൊത്തം സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഡയോഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫർദർ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ. ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ്. സോ ഏത് വോൾട്ടേജിലാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത്, ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഏത് വോൾട്ടേജിലാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. സോ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, റിവേഴ്സ് ബയസിംഗിൽ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വിട്ട് കൂടും, ഡയോഡിന്റെ യൂസേജ് കുറയും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ബയസിംഗിലാണ്. സോ റിവേഴ്സ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ട വേർഡ്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഏത് റിവേഴ്സ് ബയസ് വോൾട്ടേജിലാണോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. സോ breakdown voltage, how we can define? Breakdown voltage is the voltage at which the proper breakdown will happen to the diode. A particular reverse voltage neയാണ്. So breakdown voltage is the reverse voltage. ആ particular voltage neയാണ് നമ്മൾ reverse breakdown voltage എന്ന് പറഞ്ഞത്, VBR. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിവേഴ്സ് ബയസിംഗിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി നേരം വരില്ല. കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകും. സോ ആ കറണ്ടിനെയാണ്, ആ ഒഴുകുന്ന മൈനോറിറ്റി കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്, I0. നമ്മുടെ ഡയോഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് I0യുടെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, I0. അത് നിങ്ങൾ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, നോക്കാം. സോ ഇനി ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കാം. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക, രണ്ട് ടാബ് പേര് മാത്രം പഠിക്കുക. സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. The second one is called avalanche breakdown. So എവിടൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്? ഇതൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത് ഹെവിലി ഡോപ്പിംഗ്. ആ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിലി ആണെങ്കിലാണ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ അന്തരം സംഭവിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെയാണ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. സോ അവലാഞ്ചിയിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ്, നേരെ തിരിഞ്ഞു ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പ്. ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പിംഗ് ഉള്ള ഡയോഡിലാണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോസസ് അല്ല, നോട്ട് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോസസ്, നോട്ട് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ബട്ട് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോസസ്. Just study these points. Cumulative process. I will tell that what is this cumulative process. ഇനി third point, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോ this will avalanche breakdown will happen upon positive temperature coefficient. The fourth point is ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനെ, സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് VZ എന്ന് പറയും. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 6 വോൾട്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബട്ട് നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏത് റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ്, ഏത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിലാണോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണെങ്കിൽ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ലെസ് ദാൻ 6 ആണെങ്കിൽ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ഇനി ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഇതൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അയോണൈസേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത്. It is a field ionization process. But fifth point here, it is an impact ionization process. ഈ 5 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം.
So what is this Zener breakdown? What types of breakdown in diode? Exam point of view very important ആണ്. Just study this 5 points. Doping ഏത് പ്രോസസ് ആണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആയിരിക്കും, എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we will tell that it's an impact ionization process. It's an impact ionization process. So അത് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലറിനകത്ത് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ആ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗണും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗണും ഉണ്ട്, അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗണും ഉണ്ട്. ആ 2 ടൈപ്സും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക. ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ഡയോഡ്, ഈ 5 പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി എന്താണ് ഈ അവലാഞ്ചി? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീസെന്റ് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യർ ബ്രേക്ക് സംഭവിച്ചായിരുന്നു. ആ ഗ്ലേഷ്യർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അവലാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് അവലാഞ്ചി. അവലാഞ്ചി മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹിമാലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുവാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഐസ്, ഇതൊക്കെ മൊത്തം ഐസാണ്, ഇത് മൊത്തം ഐസാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ദിസ് ഐസി റീജിയൻ. സോ ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ഐസ് ഒരു ബോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്ത് ഈ സൈസ് കൂടും. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സൈസ് ആവും. ഇതിനെയാണ് അവലാഞ്ചി. ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ്ങിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അവലാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനാണ് അവലാഞ്ചി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇമ്പാക്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ്. കണ്ടോ, ആ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എഫക്റ്റ് ആണ്. ആദ്യം ചെറുതായിരുന്നു, പിന്നെ ആ എഫക്റ്റ് കൂടി വന്ന് ലാർജ് എഫക്റ്റിലോട്ട് വരും. അതൊരു ഇമ്പാക്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റ് അല്ല, ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2 ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ട്, സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. So in this video, you have to study this. What is this reverse biasing? What is this breakdown voltage in reverse biasing? And as well as types of breakdown in diodes. Specifically, Zener breakdown and avalanche breakdown. Try to get this 5 points over there. Okay. Thank you.